नमस्कार दर्शक बंधु एक नियारा कार्यक्रम बाज्य कथा को स्वागत करुच्ची मु अनुप साहू। कार्यक्रम उद्देश्य है आम समाज रे अनेक घटना घटुची अनेक अघटना भी घटुची तेबे एई अघटना गुड़िक घटाउथिबा मनीष गुड़िक मध्य आमरी भितरु जड़े जड़े से माने बुझी पारंतिनी तांकर एई अघटन आम समाज उपरे केमिति प्रभाव पकाई थाए आम साधारण लोकंक उपरे केमिति प्रभाव पकाई थाए केमिति लोक माने एई अघटन पाई प्रभावित होती आमे एई कार्यक्रम माध्यम रे सेई अघटन गुड़िकु आक्षेप करिबा से अघटन गुड़िकु आमे परखी थाउ एवं परे परे से अघटन पछरे बा ताकू घटैथिबा लोक मानकु टार्गेट करि थाउ ताकू आम कार्यक्रम को स्वागत करि थाउ। तेबे आजिर अध्याय रे जे आमर अतिथि आसन ग्रहण करिसंती से होउछंती श्रीकांत साहू जड़े होटेल रो मालिक। तेबे सी खाली होटेल रो मालिक नुहंती ना रे बा गोटे अघटन पछरे तांको ना भी जोड़ी हे जाईची जे से होउछंती जेल फेरंता होटेल मालिक। क्षमा करिबे आपण एबे जेल रो आसले सिथे मते कथाटा कहि देबा डायरेक्ट जेल फेरंता देखो ये कथा समस्त जानी जदि कार्यक्रम माध्यम लोक जानुंट ताले सचेतन हेबे तो जेल फेरंता होटेल मालिक जे कि विभिन्न प्रकार निम्न मानर खाद्य देकी होटेल रे लोक मानकु ठकिथिले बा निम्न मानर खाद्य देथिले जोथाई लोक माने तांको नारे अभियोग करथिले सेही अभियोग आधार रे से दीर्घ गोटे वर्ष धरी जेल रे थिले एवं एबे फेरिचंती आमे तांकु साक्षात करथिलु काहेकि सी एते निम्नमानर खाद्य प्रस्तुत करथिले बा कौन कौन हेइथिला तांको जीवन में तांको पचारि बुझिबा आगे कार्यक्रम को स्वागत। नमस्कार करिनी निम्नमानर खाद्य नमस्कार मते करंतुनी दर्शक मानकु करंतु आप जदि किछि कहिबाकु चाहंती दर्शक होतु नाम पई भगवान। नमस्कार 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 दर्शक होतु नाम पई भगवान भगवान मते नमस्कार करिया दर्शक। ओके तेबे श्रीकांत बाबू आपन नारे गोटे अभियोग नुहत ताकू महाअभियोग जदि कहबा ताहले अत्युक्ति हेबो नाही। आपन नारे गोटे महाअभियोग आसीथिला जे आपण होटेल तो करूछंती आपण होटेल में बहुत लोक भी खाउथिले किंतु तापर पर हठात आपण को होटेल ऊपर जतले रेड आसिला हमर डिपार्टमेंट जतले रेड कला जे ना ये निम्न मानर खाद्य तयारी करूछंती से खाद्य को तापर लैब को गला टेस्ट होवा पे लैब को गला से भी लैब रे भी पॉजिटिव रिपोर्ट आसिला जे आपण निम्न मानर खाद्य दउछंती तापर आपण अरेस्ट हे कि वर्षे जेल रहिले आ तापर आपण एबे एबे फेरी छंती आपण केस बदे टुटिनी से एबे भी सुधा अछि। तबे जानिबा को चाहेबो जे आपण होटेल में भलो 2 पैसा लाभ करूतिले किंतु ए जो निम्न मानर खाद्य दबा लोक मान को ठकीबा लोक माने अभियोग करिबा ए भले समस्या टा काहे गेला माने एत तुम जानला केंती ए कथा मु नुह एते सब मु जाननी मु एते सब कोन हे जे मो विषय रे मु निम्न मानर खाद्य ठकी सोशल मीडिया रो फ्रंट रे श्रीकांत साहू पेपर रो फ्रंट रे श्रीकांत साहू ठक होटेल मालिक श्रीकांत साहू जतले ओडिसा रो सब लोक जानि छंती जे आपण कि निम्न मानर खाद्य प्रस्तुत करछन आपण मते पचरछंती शो रे जे मु ए कथा केंदी जानि छी आज को तुम पर जाइतला घरे आगे पूरा कि मो पर पछ रहितला पूरा कैमरा देखुतला मु कोन कली कोन नाही ठकिली निम्न मानर तुम जाइतला खाद्य देखुतला लोक खाद्य देखुतली दउतली कहउछंती लैब रो रिपोर्ट आसी आपण नार केस हेची केस हेला पर आपण ऑलरेडी आपण जेल अछंती तथापि आपण वर्तमान मानु नाहंती जे आपण निम्न मानर खाद्य तयारी कर सब मिछ अरे लैब को लैब मोर जो होटेल अछि मो आर सामने रे होटेल अछि मोर जतले बढ़िला से चाहिलेन जे मु केमती गोटे माने ना करी तो सी मो ना रे एमती लैब फैब जाई पुलिस आनी लोक को डुप्लीकेट लोक को आनी गोटे धंदा लगला कोन ना मोटे निम्न मानर खाद्य दउतली मोर मिलटा। अच्छा सुनो कहउछन निम्न मानर खाद्य कोनटा निम्न कोनटा केस कोनटा भाला लोक कोनटा सुनिले मने लोक कोदिन हमें 100 टका लखा मिल दउछु कि हमकु बासी माछ दउछंती लोक कोदिन हमें 100 टका मिल दउछु आमे जतले तरकारी खाउछु से तरकारी रे सेतरे सडा पचा परिबा बाहरुची केमती अभियोग आसुची। माछ किलो केते माछ किलो मार्केट रे 180 रु 200 टका भितर हेबो रोही माछ जदि अलगा माछ टिके दाबी माछ को जेबा से तो अलगा कथा किंतु जनरली माने सादा सीधा होटल में एई माछ को व्यवहार करे रोही माछ हमें दबु लोक मानो खाया पई गोटे पीस काटिबु गोटे पीस रो दाम होची 25 टका 25 टका दबु तो ता पई हमें तेल 10 टका तेलटा यूज होबो निया गैस लागिबो तेल लागिबो पुनी पियाज से लागिबो पुनी जे रोसई करिवो ता मजुरी अछि तो 100 टका रे हमें केइटा माने कोनटा निम्न माने मु बुझिबो निम्न माने जो कहउचो हमें गोटे माछ आनिबु 200 टका रे माछ आनिबु
200 ଟଙ୍କା ମାଛ ଆଣିବୁ କେଇ ଜଣ ଦେବୁ 20 ଜଣକୁ ଖାଇଦେବୁ 200 ଟଙ୍କା ମାଛ ଆଣିଲେ 20 ଜଣକୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ତ 100 ଟଙ୍କା ବାସି ମାଛ କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି? ବାସି ମାଛ କ'ଣ ସଜ ମାଛ ଆଣିକି ଦେବୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ? ନାଇଁ ଲୋକମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରନ୍ତି ଆପଣ ଫ୍ରିଜ ରେ ମାଛକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତି ତା ପରଦିନ ସେଇ ମାଛକୁ ଦିଅନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଫ୍ରିଜ ରେ ରଖିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ମାଛକୁ ଦିଅନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ମାଛ ଗନ୍ଧ କରି ସ୍ମେଲ କଲେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ମାଛ ବାସି ମାଛକୁ ଆଣିକି ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାଧା ମିଲ୍ ଦିଅନ୍ତି ସାଧା ମିଲ୍ ରେ ଆପଣ ତ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ବୋର୍ଡ ଆଗରେ ଆମର ସାଧା ମିଲ୍ ରେ ଭାତ ଡାଲମା ଭଜା ତରକାରୀ ସବୁ ଭଜା ଦେଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଖାଲି ଆଳୁ ଭଜା ଦଉଛନ୍ତି ଯଦି ପରିବା ବି ମିଶଉଛନ୍ତି ସେ ପରିବାର କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ ସଢା ପଚା ପରିବା ହେଇଥିବ କାହିଁକି ଏମିତି କରନ୍ତି? ଭଜା କ'ଣ ଆଳୁ ପୋଟଳ ବାଇଗଣ କୁରୁମ ଭେଣ୍ଡି କଲରା ସବୁ ଭାଜିକି ଦେବୁ ପରିବା ରେଟ୍ କେତେ କହିଲେ ପରିବା ରେଟ୍ କେତେ? ନା ଆପଣ ନିମ୍ନମାନର ପରିବା କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତ 100 ଟଙ୍କା ମିଲ୍ ନଉଛନ୍ତି ନିମ୍ନମାନର ପରିବା କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି? 100 ଟଙ୍କା ମିଲ୍ କହିଲେ 100 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ମିଲ୍ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଥରେ ଖାଇଲେ 130 ଟଙ୍କା 140 ଟଙ୍କା ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ମିଲ୍ କରିଛି ଲୋକ ଆସିବେ ଗରିବଠୁ ଧନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ପାଇବ ସିଏ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ କରି ବାଡେଙ୍ଗିରି ଯିବ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହୋଟେଲରୁ ଲୋକ ଖାଇସାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁରା ବାହାରେ ନେଇକି ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହୋଟେଲ ପଛପଟେ ଫିଙ୍ଗିଲା ପରେ ସେଇ ପ୍ଲେଟକୁ କୁକୁର ଆସିକି ଚାଟୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଆସିକି ଚାଟୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲୋକ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି ସେ ଭିଡିଓ ଆପଣ ତାକୁ ବି ପରଖୁ ନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ପରଖିବା କଥା ସେଇ ପ୍ଲେଟରେ ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଏକ ତ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଏଇ ଦିଗ ପ୍ରତି କିଏ ଜଗିବ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ଜଗିବେ ଆପଣ ଜଗିବେ କେମିତି ଭୁଲ କାହିଁକି? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆରେ ମୋର ତ 12-13ଟା ହୋଟେଲ ଅଛି ମୁଁ ହୋଟେଲ ଚଲେଇଛି ସେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ଶୁଣ ଯଦି କୁକୁର ଚାଟିଲା ଆମର ବି ଅଛି ସିଏ ପୁରା ଯୋଉ କ'ଣ କହିଲ ଯୋଉ ପୁରା ବାସନ ପୁରା ସର୍ପ ଯୋଉ ଭିମି ପୁରା ବାସନ ମାଜିକି ରଗଡ଼ିକିରି ପୁରା ରଡ଼ିକିରି ରଖିଦିଅନ୍ତି ସିଏ ଥରେ ଦିଥରେ କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ମଟନ ଫଟନ ଲାଗି ଯାଇଥିବ କୁକୁର ଚାଟି ଦେଇଥିବେ ତାକୁ ଇଏ ସବୁ ଅଲଗା ହୋଟେଲ ସବୁ ସିଏ ସବୁ ମତେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍। ଆଚ୍ଛା ତ ଅଭିଯୋଗ ବି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯେ ଆପଣ ଯେ କ'ଣ କର ନିମ୍ନମାନର ପରିବା ବି ଦିଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ସରି ଆସେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପରିବା ବାଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରିବା ଦୋକାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଡିଲ୍ ଥାଏ ଯେ ଯାହା ପରିବା ବଳିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ରିଜେକ୍ଟ ପରିବା ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିବ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ 5-10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କାରେ ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସାଲିସ ହେଇଥିବ ଆପଣ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏ ଅଭିଯୋଗ ବି ଆସିଛି ଏ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭିତରିଆ ମାନେ ସଲାସୁତୁରା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଖବର ଆସିଛି ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବନି ତମେ ଆସିଲା ପରଠୁ ଖାଲି ନିମ୍ନମାନର ଜେଲ ଯାଇଥିଲ ଇଏ ଖାଇଥିଲ ହୋଟେଲ ଖାଇବା ଦଉଛ ଖରାପ ଇଏ ଭଲ ସିଏ ଭଲ 1000 କେସ୍। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପକ ଏଇ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ତମେ ଉପସ୍ଥାପକ ସେମିତି ଆଜି ବସିଥିବ ଏମିତି ଖାଲି ଲୋକ ଆସେ ପଚାରିଦେବେ କହୁଛ ମୋର 13ଟା ହୋଟେଲ 13,000 ଟେନସନ ମୋର ଗୋଟେ ଛାଡ଼ ଗୋଟେ ହୋଟେଲକୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ରୋଷିଆ ଠିକ କରିବା ତମେ କେତେ ଜାଣିଛ କଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ହୋଟେଲ ରୋଷିଆ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 20,000 ନେବୁ 22,000 ନେବୁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ମୋର ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ମୁଁ ଦଉଛି ଷ୍ଟାଫ ପେମେଣ୍ଟ ଦଉଛି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ ଯୋଉ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଖାଲି ଭାତ ଗଣ୍ଡେ କରୁଛି ସିଏ କରୁଛି ମାସକୁ ଖାଇବି 15 ଡାଲି ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୋଷେଇଆ ମାନେ ଭାତ କରିବ ଯେ ଡାଲି କରିବନି ସେ ଭାତ ଜଣେ ଡାଲି କରିବ ଜଣେ ଭଜା କରିବ ଜଣେ ମାଛ ତରକାରୀ ଜଣେ କରିବ ଆଇଁଷ ଜଣେ ସାଧା ଜଣେ ଏତେ ସବୁ ରୋଷେଇଆ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କରୁଛି ତାପରେ ହୋଟେଲରେ ମୋର 1000 ଟେନସନ 1000 ଚିନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ଯୋଉ କହୁଛ ଯୋଉ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଯୋଉ ସଢା ପଚା ଦଉଛି ତେଲ ଆସିଲା ତେଲରେ ମାଛ ପଡ଼ିଗଲା ସିଏ ଗଲା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯୋଉ ବାଇଗଣ ଫାଇଗଣ ଯାହା ସବୁ କଟା କରିକି ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା ତେଲରେ ସବୁ ମାନେ ମିଳେଇଗଲା ସବୁ ତେଲରେ ସବୁ ଟୋଟାଲି ଭଲ ଲୋକ ଖାଇଲେ ଆରାମରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କଲର ଆଇଲା କଲରରେ ଛାଡ଼ ପୋକ ଥିଲା ମୁଁ କାଟିଦେଲି ପକେଇଦେଲି ବୁଝିଲ ମୁଁ ଶୁଣ ମୁଁ ଯାଏ ମାର୍କେଟ କେତେବେଳେ କହିଲ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟାଇମରେ ଯେମିତି ଲୋକ ସବୁ ପରିବା ନେଇସାରିଛି ଡକା ହବ ଫାଷ୍ଟ 3ଟା ବେଳେ ପରିବା ମାର୍କେଟ ଖୋଲା ହବ ଡକା ହବ ଆଳୁ କିଲୋ 20 ଟଙ୍କା ବାଇଗଣ କିଲୋ 30 ଟଙ୍କା ତାପରେ କ'ଣ ଭେଣ୍ଡି 50 ଟଙ୍କା ପୋଟଳ 80 ଟଙ୍କା 4ଟା ବେଳକୁ ପୋଟଳ 60 ଟଙ୍କା ଭେଣ୍ଡି 40 ଟଙ୍କା ତ କମିକା ପାୱାର ଆସିଲା ତ ଠିକ 5ଟା ବେଳକୁ ଆଉ ଟିକେ କମିଗଲା 6ଟା ବେଳକୁ ପୋଟଳଟା ପଳେଇଥିବ 40 ଟଙ୍କାକୁ ଭେଣ୍ଡି ପଳେଇଥିବ 30 ଟଙ୍କାକୁ ତ ଠିକ 7ଟା ବେଳ ଟାଇମରେ ପୋଟଳ 30 ଆଳୁ 15 ଭେଣ୍ଡି 15 ପରିବାର ମାନ କମି ଯାଇଥିବ ମେନ୍ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିବେ ତ ଆଉ ଯୋଉ ସବୁ 50 ମାନେ ଯାହା ଯେମିତି ଥିବେ ସେଇ ଟାଇମ କି ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟା ନେଇ ପଳେଇବି ମୋର ଯୋଉ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ରୋଷେଇଆ ତାଙ୍କୁ ବି ଯାଅ ମୁଁ ପଳେଇବି ମୁଁ ସେଠି ମୋ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ନା ମୁଁ ସବୁ ଯାକ 13ଟା ହୋଟେଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟରେ ପଳେଇବୁ କିଣା ହବ ସେଇଠୁ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ଆଳୁ 15 ଭାଇ ଆଳୁ 15 ଅଛି ମୁଁ 30 କିଲୋ ନେବି କେତେ ନା 12 ଟଙ୍କା ସିଏ 12 ଟଙ୍କା ଦେଲା ପୋଟଳ କେତେ 40 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ନେ ମୁଁ ନେବି କୁଇଣ୍ଟାଲ ପୋଟଳ ନେବି କହିଲା କୁଇଣ୍ଟାଲ ପୋଟଳ 30 ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିବି
ଟୋଟାଲି ମୁଁ ତେରଟା ହୋଟେଲ ପାଇଁ ତ ଏମିତି ହେରି ମୁଁ ସବୁ ନେଇ ଆସିଲି ତେଣିକି ଯେତେ ସବୁ ପୋକା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ସବୁ କହିଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ ପୋକା ବାଇଗଣ ନୀଳା ଆଳୁ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ରଖିଦେବ ତ ମୁଁ ଶସ୍ତାରେ ମୁଁ 3000 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି 3000 ଟଙ୍କାରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଫୁଲ୍ କରି ପରିବା ନେଇ ଆସିଲି ତ ଆସିଲା ସେଥିରୁ କଟା ହେଲା ମିଳା ପଡ଼ିଲା ଇଏ ହେଲା ସବୁ ଯାହା ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଦେଇ ପକେଇଦେବି କିଏ ଦେଖୁଛି ତେଲରେ ତ ସବୁ ଶୁଣ ତେଲରେ ପଇଲେ ତେଲରେ ପୋକ କ'ଣ ସବୁ ମିଳେଇଯିବେ କିଏ ରହିବ ତେଣୁକରି ସିଏ ନିମ୍ନ ଫିମ୍ନ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଲୋଚନାରେ ଆମର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ମହୋଦୟ ଯିଏକି ହୋଟେଲର ମାଲିକ ମାନୁ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଯେ ସିଏ ମାର୍କେଟରୁ ପରିବା ମାର୍କେଟରୁ ନିମ୍ନମାନର ପରିବା ଉଠାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ସହମତ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବ। ଆମେ ଟିକେ ତେଲରେ ବା ଛଣା ହେଲା କ୍ଷତି କ'ଣ କରିବ ତେଲରେ ବା ସବୁ ଛାଣିଲେ ସବୁ ତେଲରେ ଛଣା ହେଇଗଲା ସଢା ପରିବାଟେ ତେଲରେ ଛଣା ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ ତା ଦେହରେ ସବୁ ଜୀବାଣୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ସବୁ ଜୀବାଣୁ ନଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ତେଲରେ ପୋକ ମାଛି ଯାହା ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ତେଲରେ ନଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ଲୋକ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ବା ସେ ପରିବା ହଉ ଖାଦ୍ୟ ହଉ ତାକୁ ଯାଇକି ଲ୍ୟାବରେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛେ ଆଉ ତା ଦେହରେ ପଜିଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ବା ଲ୍ୟାବ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଆପଣ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ଯଦି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ହେଲା ବା ସେମାନେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇକି ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ହେଉଛି ବା ପେଟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଗଡ଼ବଡ଼ି ହେଉଛି ବା ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇଲା ପରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଟେଲ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆପଣ କେବେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ସାଧନା ପାଇଁ ଟିକେ ଭାବିବେନି ଯେ ମୁଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଇବା ଦେବି ମୁଁ ଯୋଉ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଉଛି ବରଂ ପଇସା ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଯେମିତି ମୋ ଗ୍ରାହକ ବନ୍ଧୁ ବା ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ମୋ ଦେଶର ଲୋକ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ମୋ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଶୁଣ ସେ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ବୁଝାଉନି ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ ବଢ଼େଇ ଦେବି ଆରେ 100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ 3 ଥର ବାକି କରି ଯାଉଛନ୍ତି ସକାଳେ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମେ ବାକି ଦେବୁ ବାକି ଖାତାରେ ପଡ଼ିଛି ଜଣଙ୍କର 3000 ଜଣଙ୍କର 5000 ହଷ୍ଟେଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା ବଡ଼ଲୋକିଆ ପୁଅ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବାକି ରହୁଛି ମାସେ ବାକି ରହିକିରି ଚୁଲିକି ଚାଲିଗଲେ ମଜୁରିଆ ଆସିବେ କ'ଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଆମର ଯୋଉ କ'ଣ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ଚାଲିଥିଲା ହୋଟେଲ ପିଲା ସବୁ ଆସିଲେ ସେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ପିଲା ସବୁ ଆସିଲେ ଲୁହା ଲାଇନ୍ ପିଲା ସବୁ ଆସିଲେ କାମ କଲେ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଗଲା ବାକି ରଖିছে ଠିକାଦାର ବାକି ରଖିଲା ଚାଲେ ଏମିତି ବାକି ଚାଲିଛି ବଢ଼େଇବି କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମୁଁ ଜଗିବି ଆଚ୍ଛା ସରକାର ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମଦ ଖାଇଲେ ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗୁଟଖା ଖାଇଲେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନଷ୍ଟ ତଥାପି ତ କାହିଁ ସରକାର ବନ୍ଦ କରୁନି ଲୋକ ତ ଖାଉଛନ୍ତି ମୋ ପରିବା ଯଦି ଖରାପ ମୋର ଯଦି ନିମ୍ନମାନର ହୋଟେଲ ଖାଇବା ଖରାପ ମୁଁ ସଢ଼ା ପଚା ଦେଉଛି ଲୋକ ତ ପୁଣି କାହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ବାକି କରିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ ତ କାହିଁ ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁ ନିମ୍ନମାନର ଖାଇ ଦେଉଛୁ ମୋ ସାମ୍ନା ପଟ ସିଏ ଯୋଉ 2-3ଟା ହୋଟେଲ ଅଛି ସେ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ 3-4ଟା ହୋଟେଲର ମାଲିକ 22ଟା ଗାଡ଼ି ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବୁଝିଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ଆମର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସିନା ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଆପଣ ମୋତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଣିକି ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମାଜରେ ଆମର ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଗୁଟକା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତା ଉପରେ କିଛି ପାବନ୍ଦି ଲାଗିପାରୁନି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ତା ଉପରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହାନିକାରକ ତଥାପି ତାକୁ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗଟି ଆଣିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ତାକୁ ତ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଆମେ ପଇସା ଲୋଭି ହେବାନି ଆମେ କେତେ ଲାଭ କରିବା କେତେ କ୍ଷତି କରିବା ଅଲଗା କଥା ଆମେ ଆମର ବେପାରରେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଯଦି ଆମଠୁ କିଏ ବାକି ମାଗୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କନସର୍ନ କରିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ନା ବାକି ଦେଇ ହେବନି ଏଠି ବାକିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ତମେ ଭଲ ଖାଇବା ନିଅ ଭଲ ଉନ୍ନତ ମାନର ଖାଇବା ନିଅ କିନ୍ତୁ ବାକି କରନି ଭଲସେ ପଇସା ଦିଅ ଏଇ ଦିଗକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ହବ ସବୁ କିଛି ହବ କିଛି ମୁଁ କ'ଣ ମନା କରୁଛି ଭଲ ଖାଇବା ଦେବାକୁ କାରଣ ମୋର ବି ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ମୋର ବି ମାନେ ଭାଇ ବୁତୁ କୁଟୁମ୍ବ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଥରେ ଆସିଥିଲେ ସେ ବି କହିଲେ କ'ଣ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ ଇଏ କ'ଣ ଖାଇବା ଏମିତି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କହିଲେ ମୋତେ ବି ଖରାପ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ଦେଖ ଯୋଉ ଦିନ ଲୋକ ମୋଠୁ ବାକି ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ସପ୍ତାহে ଖାଇଲେ ଦେଲେ ପଇସା ଆରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ମେନ୍ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ 100 ଟଙ୍କା ମିଳି ତ ଗଲା ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଇଲେ ପେଟେ ବାଟି ଖାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଜରି ଆଜି ପାର୍ସଲ କରି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି
ପୁଣି ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭୁଲଭାଲ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବେଳ ବୁଡ଼ିଆ ଯିବି, 50 ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବି, ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲା ବେଳକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଇନକମ୍ କଲେ ସିନା ମୁଁ ଦେବି, ଇଏ ତ ବାକିରେ ସବୁ ମୋତେ ମୋ ଖୋଳ ଖାଇ ଖଟୁଲି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବାକି ହୋଟେଲରେ କରିବେ, ବାକି ଖାଇବେ ଖୋଳ ଖାଇ ଖଟୁଲି ଖାଇଦେଲେ। ମୋର ତ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ମୋ ହୋଟେଲ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ହୋଟେଲରେ ମାନ୍ଦା ଚାଲିଛି, ତ ଲୋକଙ୍କୁ କୃଷି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗ୍ରାହକ ମୋର ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଇଡ଼ିଆ କଲି, ବେଳ ବୁଡ଼ିଆ ପଳେଇଲି। 30 ଟଙ୍କିଆ ଆଳୁ, ଏଇ 30 ଟଙ୍କିଆ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡି, 30 ଟଙ୍କିଆ 10 ଟଙ୍କିଆ ମିଳା କଲଟା କୋଚା 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 ସବୁ ପରିବା ଆଣିକିରି କଟିଲି କାଟିଲି, ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି, ସବୁ ଖାଇଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାଟି ଆମେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇଥିଲୁ ବା ଦେଖଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏ ସମସ୍ୟାଟା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନୁହଁ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏମିତି ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ହୋଟେଲ ଗୁଡାକରେ ବହୁତ ହୋଟେଲ ଦେଖ, ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି, ଖାଲି ମୋର ହୋଟେଲ ନୁହଁ, ମୋର ତ ଏଇ 2 ଷ୍ଟାର 3 ଷ୍ଟାର କିଛି ନୁହଁ, ବହୁତ ଏମିତି। ମୁଁ କହିଦେବି ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟେକ, ମୁଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦାସ କହୁଛି, ହୋଟେଲ 13ଟା ହୋଟେଲ ମାଲିକ। ମୁଁ ବି କହୁଛି ବହୁତ ହୋଟେଲରେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଭାରତରେ କ'ଣ ପୃଥିବୀ ସାରା ହୋଟେଲରେ ଦେଖି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସାରା ହୋଟେଲରେ 1 ଷ୍ଟାର 2 ଷ୍ଟାର 3 ଷ୍ଟାର 5 ଷ୍ଟାର ମାନେ 6 ଷ୍ଟାର 8 ଷ୍ଟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଟେଲରେ ସମସ୍ତେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖୁଛନ୍ତି, 3 ଦିନର ମାଂସ ଦେଉଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରି। ସବୁ ସେଇ କୋଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଇବନି ଭଲ ମାଂସ କି ଭଲ ମାଛ କି ଭଲ ପରିବା ତରକାରୀ, ସେଇ ବାସି ତରକାରୀ ବି ଦଉଛନ୍ତି ଗରମ କରି, ସେଇ ବାସି ବିରିୟାନୀ ବାସି ଚିକେନକୁ ବି ଫ୍ରିଜରୁ କାଢିକିରି ବାଡେଇ ବରଫରୁ କାଢିକିରି ରୋଷେଇ କରି ଦଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ମୁଁ ନୁହଁ, ବହୁତ ହୋଟେଲ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା, ମୋର ମନେ ଅଛି, ଅତି ଚମତ୍କାର ଅଭିଯୋଗଟେ। ଯେତେବେଳେ ମଦୁଆ ଆସନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହୋଟେଲକୁ ଖାଇବାକୁ, କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ମଦୁଆ ଆସନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହୋଟେଲକୁ ଖାଇବାକୁ, ଚିକେନ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଚିକେନ ପ୍ଲେଟ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, 1-2 ପିସ୍ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ବାକି ଅଧା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ବାକି ଅଧା ଚିକେନ ରଖିକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ ଆଉ 2 ପିସ୍ ମିଶେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ମଦୁଆକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ବା ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାହକକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ତ ପୁରା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ସବୁବେଳେ, ମୁଁ ଦେଖିବି କିଏ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଲା। ଜଣେ ମଦ ଖାଇକିରି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ତାର ଛାଡ଼ିଦେଲା ମାଂସ, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଏମିତି ଯାହା ସବୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ଛଡ଼ା ମାଲକୁ ଆଣିକିରି ସେ ସବୁ ରଖିଦେଇକି ଦେଇଦିଏ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ମାନୁଛି ଏଟା ଭୁଲ, ମାନେ ଅଇଁଠା ଫଇଁଠା ଖାଦ୍ୟ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋଭ, ବୋଧେ ମୁଁ ମାନୁଛି ଗୋଟେ ଲୋଭ ବର୍ଷବତୀ ହୋଇ। ତଥାପି ବି ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁମାନେ ବି, ମୁଁ ସିନା ଗୋଟେ ଲୋଭ ବର୍ଷବତୀ ହେଇଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ବି ସବୁ ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଙ୍କୁଳି ଖାଇବା ରଖି ଫ୍ରିଜରେ ଅଲଗା ହୋଟେଲରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଆସେ। ଯାହା ହଉ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଭୁଲ ମୁଁ କରିଦେଇଛି ଲୋଭବଶତଃ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ହୋଟେଲ ଯୋଉ ହୋଟେଲ ଗୁଡାକରେ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା, ଏବଂ ପଇସା ଲୋଭରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତ ଭଲ ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ପଇସା ଆଦାୟ କରିଦିଅନ୍ତି। ମିଲ୍ ଗୋଟାକ 100 ଟଙ୍କା, 150 ଟଙ୍କା, 200 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ପରିବା ହଉ ବା ମାଛ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଯାହା ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ହୁଏ। ଲୋକ ଅଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇକି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନଥାଏ, ସେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ପଇସା ବି ଦିଅନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ କଥାଟି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଏଇ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମର ବିଭାଗ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଦିଅନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରୁହନ୍ତା, କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ ରୁହନ୍ତା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି କରାଯାଆନ୍ତା ଯେ ସେମାନେ ଏଇ ଗାଇଡଲାଇନ ମାନିକି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ବୋଧ ହୁଏ ଏଇ ହୋଟେଲ ଲାଇନରେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏମିତି ଆଉ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତେନି, ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତେନି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ, ଆପଣ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଲେ, କ୍ଷମା ମାଗିବି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଥର କହିଛି ଯେ ଆପଣ ଜେଲରୁ ଆସିଥିବେ ବୋଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ, ମୁଁ ଜେଲ ଲାଇନ ନାହାନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦେଲେ। କାରଣ ମୁଁ ବି ତମକୁ ଗୋଟେ ଶେଷ କଥା କହୁଛି, ମତେ ତମର ଭଲ କଥା ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ରହିଯିବି। ଏମିତି ବହୁତ ହୋଟେଲ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ କି ବାସି ଖାଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେନି, 3 ଦିନର 4 ଦିନର ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥିବା ଖାଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେନି। ଏମିତି କି ହୋଟେଲ ଅଛି ମାନିଯିବ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ପୁରା ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରା ଫ୍ରେଶ ଖାଇବା ଦଉଛୁ, ଫ୍ରେଶ ଚିକେନ, ଫ୍ରେଶ ମାଛ, ଫ୍ରେଶ ପରିବା ଆଣିକି ଖାଇବା ଦଉଛୁ, ଏମିତି କି ମାନିଯିବ? ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁରା ଆଉଥରେ ଜେଲ ଯିବାକୁ। ତାହେଲେ କମ ପଇସାରେ ଲୋକମାନେ ବୋଧେ ଖାଉଛନ୍ତି, ମିଲ୍ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ୟା ଏକୁଟିଆ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କର ନୁହଁ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଅଳ୍ପ, ମାନେ ଆମର ମାନସିକତା ବି ଆ ଭିତରେ ଦାୟୀ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଧିକ ଦୋଷ ଦେବା ଯେ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ, ଆମେ କମ ପଇସାରେ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାନି, ନିମ୍ନମାନର ବି ଖାଇବାନି, ଏବଂ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସେମାନେ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯିଏ ଅତିଥି ଥିଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ଯିଏକି ହୋଟେଲ ମାଲିକ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଜ୍ୟକଥା ତରଫରୁ ବହୁତ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି। ପୁଣି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କଥା ହେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପକ ଅନୁପ ସାହୁ। ନମସ୍କାର।